गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। ई लर्निंग एज्युकेशन माध्यम थी श्री SN विद्यालय तरफ थी हूँ परमार महेश भाई आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। हवे अभ्यासक्रम में आगळ वधता विद्यार्थी मित्रों जे पण कांई सरकारनी गाइडलाइन है जे आपणे चैप्टर दरेक चैप्टर में कया टॉपिक कया मुद्दा कया प्रश्नों सीखवाना है अने कया कया नहीं सीखवाना अथवा तो ड्रॉप करवाना है तेनी दरेक चैप्टर वाइज समयांतरे आपने माहिती आपता रहीए छे। आ चैप्टरना अनुसंधाने जे आपणुं बीजું चैप्टर चाली रह्युं छे मूलभूत ख्यालों अने संकल्पनाओं ए संपूर्ण अभ्यासक्रमनी अंदर दर्शावेलुं छे। अने पहेलुं चैप्टर एटले के पहेलुं प्रकरण अर्थशास्त्रनो विषय प्रवेश। आ बंने प्रकरणमांथी कोईपण प्रकारना मुद्दा कोई टॉपिक के प्रश्नों बादबाकी करी नथी अने संपूर्ण ने संपूर्ण बंने प्रकरण आपणे अभ्यासक्रममां भणवाना छे। हवे ते मुजब आगळ वधता छेल्ला विडियोमां आपने बे गुण उपयोगी और 3 गुण उपयोगी एटले के 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में उपयोगी बने एवा प्रश्नों आपणे चर्चा करी जे तमने शीखवाड्या। प्रश्न नंबर 4, 5 और 6। हवे आजे आपणे प्रश्न नंबर 7 नी चर्चा करीए छे। अर्थतंत्र में आवता व्यापार चक्रना तबक्काओ। समग्र जे अर्थतंत्र है समग्र जे आर्थिक प्रवृत्ति है ओके ए आर्थिक प्रवृत्ति कया कया तबक्कामांथी पसार थाय छे जे तमे प्रत्यक्ष अनुभवो छो सांभळो छो बराबर। बजारना अनुसंधाने कि भाई अत्यारे हाल बजार में तेजी है कि हाल अत्यारे बजार में मंदी है। अर्थतंत्र ने बाबत ने लईने आ बंने शब्दों आपणे आपणी दिनचर्या में आपणा जीवनकाळ दरमियान सांभळवा मळता होय छे। ए बंने घटनाओं ख्याल आपतो प्रश्न है तेजी शू है और मंदी शू है। पण तेजी ने मंदी 2 बाबतों मुख्य है पण ते तेजी ने मंदी 4 तबक्कामांथी पसार थाय छे। तेजी परथी सीधुं ज मंदी नहीं आवी जतुं। अर्थतंत्र में सीधी मंदीनो माहौल जोवा नहीं मळतो। मंदीनी शरूआत थाय छे एने ओट कहेवाय जे आपणे आ प्रश्ननी अंदर आपणे शीखवानुं छे। ओके तो विगते चर्चा करता आपणो प्रश्न है प्रश्न आपणो आवशे सात व्यापार चक्रनी व्याख्या आपी तेना आधारे व्यापार चक्रना महत्वना तबक्काओ जणावो। ओके आवो 3 मार्क्स उपयोगी आपणो प्रश्न है। तमने टेस्ट दरमियान आ प्रश्न 3 मार्क्सनी अंदर पूछी शकाय अथवा तो 2 मार्क्सनी अंदर पण कोई 2 तबक्का विषे समजूती आपतो पण प्रश्न पूछी शकाय। प्रश्न आपणो छे व्यापार चक्रनी व्याख्या आपी तेना आधारे व्यापार चक्रना महत्वना तबक्काओ जणावो। ओके जे हमने आपने बात करी ने कि समग्र अर्थतंत्र केवी रीते चाले छे एमां केवा अंतरायो आवे छे तो एने व्यापार चक्र कहेवाय। समग्र जे अर्थ जगत है
સમગ્ર જે અર્થતંત્ર છે, ઓકે, દરેક વ્યક્તિઓ એની સાથે જોડાયેલા છે, તે સમગ્ર અર્થતંત્ર, વ્યાપાર ચક્ર કેટલા તબક્કામાંથી પસાર થાય છે, કેવી રીતે તે કાર્યરત બને છે, તેની સમજૂતી આપતો પ્રશ્ન છે. આમ 3 માર્ક્સ ઉપયોગી બને એવો પ્રશ્ન છે. ઓકે, હવે સૌ પ્રથમ તેમાં પહેલો અર્થ હેબ્રલ ના મતે, ઓકે, હેબ્રલના મતે એમાં લખવાનું અર્થતંત્રમાં વારાફરતી આવતા સારા અને ખરાબ આર્થિક પરિવર્તનો એટલે વ્યાપાર ચક્ર. ઓકે, હેબ્રલ નામની વ્યક્તિ જે પશ્ચિમ યુરોપના દેશથી લઈને, ફોરેનથી લઈને એક અર્થશાસ્ત્રી, હેબ્રલના મતે અર્થતંત્રમાં વારાફરતી આવતા સારા અને ખરાબ આર્થિક પરિવર્તનો એટલે વ્યાપાર ચક્ર. ઓકે, સિમ્પલ, ટૂંકી અને સરળતાથી યાદ રહી જાય તેવી વ્યાખ્યા, જે હેતુલક્ષીમાં વિભાગ બીમાં માત્ર વ્યાખ્યા પૂછતો પણ પ્રશ્નો તમને આપી શકાય. હેબ્રલના મતે વ્યાપાર ચક્રની વ્યાખ્યા આપો. ઓકે, વ્યાપાર ચક્ર એટલે શું, હેબ્રલના મતે જણાવો. ત્યારે આપ આ વ્યાખ્યા લખો છો. અર્થતંત્રમાં વારાફરતી આવતા સારા અને ખરાબ આર્થિક પરિવર્તનો એટલે વ્યાપાર ચક્ર. એવી જ રીતે બીજો અર્થ છે હોટ્રેના મતે. બીજી વ્યાખ્યા હોટ્રેના મતે. ઓકે, એમાં એને અનુલક્ષીને જ વ્યાખ્યા છે અને અનુરૂપ જ લાગશે આપને. વ્યાપારના સારા અને ખરાબ, ઓકે, અહીંયા કૌંસમાં તેજી મંદી આવો શબ્દ પ્રયોજન કરીએ છીએ. તેજી મંદી તબક્કાઓ કે જે વારાફરતી અર્થતંત્રમાં આવે છે, તેને વ્યાપાર ચક્ર કહે છે. ઓકે, બીજો ખ્યાલ હોટ્રેના મતે. ઓકે, પહેલો હેબ્રલ અને બીજો હોટ્રે. બંને અર્થશાસ્ત્રીઓ પશ્ચિમ યુરોપના દેશોથી છે. બંને પોતપોતાના મત મુજબ વ્યાપાર ચક્ર એટલે કે તેજી મંદીની ઘટમાળનો ખ્યાલ આવી રીતે આપેલો છે. હોટ્રેના મતે વ્યાપારના સારા અને ખરાબ એટલે કે તેજી અને મંદી, અહીંયા તેજી મંદી શબ્દ પ્રયોજન હોટ્રે કરે છે. સારા અને ખરાબ આપણને એમ થાય કે સારું અને ખરાબ, તો કયા સંદર્ભમાં, તો કે આર્થિક સંદર્ભમાં, અર્થતંત્રને લગતી બાબતના સંદર્ભમાં. વ્યાપારના સારા અને ખરાબ એટલે કે તેજી મંદી તબક્કાઓ જે વારાફરતી અર્થતંત્રમાં આવે છે. જો અહીંયા હોટ્રે નામના અર્થશાસ્ત્રીએ તેજી મંદી શબ્દ પ્રયોજન કર્યો છે. ઓકે, જ્યારે હેબ્રલે માત્ર ને માત્ર અર્થતંત્રમાં વારાફરતી આવતા સારા અને ખરાબ આર્થિક પરિવર્તનો એવો ખ્યાલ પ્રયોજન કર્યો છે. ઓકે, એટલે આમ બંને આપને એક અનુરૂપ વ્યાખ્યા લાગશે, સિમ્પલ છે, એક વખત ધ્યાનથી જોઈ લેશો એટલે આપને આવડશે. તો વ્યાપાર ચક્રની વ્યાખ્યા
પહેલાં બંને અર્થશાસ્ત્રીના મતે આ ખ્યાલ લખો છો. ઓકે, તો અત્રેના મતે વ્યાખ્યા આપને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. વ્યાપારના સારા અને ખરાબ એટલે કે તેજી અને મંદી તબક્કાઓ જે વારાફરતી અર્થતંત્રમાં આવે છે. તેજી હોય તો મંદી હોય તો તેજી તરફ, એમ અર્થતંત્ર સમગ્ર આ ઘટનાક્રમમાં ચાલ્યા કરે છે. તો સૌ પ્રથમ વ્યાપાર ચક્રની વ્યાખ્યામાં 2 તબક્કા યાદ રાખો છો. ઓકે, 2 વ્યાખ્યા ખાસ યાદ રાખો છો. એક હેબ્રલના મતે અને બીજું ઓટ્રેના મતે. હવે ત્યારબાદ વ્યાખ્યા પછી આપણે એ તબક્કાઓ કેવા કેવા ભાગમાં છે વ્યાપાર ચક્રના તબક્કાઓ, હવે તેની આપણે વાત કરીએ છીએ. ઓકે, સૌ પ્રથમ પહેલો જ તબક્કો તેજી. ઓકે, તેજીમાં વ્યાપાર ચક્રના તબક્કામાં પહેલો તબક્કો છે તેજીનો. હવે તેજી શું છે, મંદી શું છે, આપ એનો ખ્યાલ થોડોક જાણો છો. અર્થતંત્રના સંદર્ભમાં તેજીની સ્થિતિ શું છે, ક્યારે હોય, મંદી શું છે, ક્યારે હોય. ઓકે, તેજીનો તબક્કો પહેલો તબક્કો છે. તેજીના તબક્કામાં વ્યાપાર ઉચ્ચ કક્ષાએ હોય છે. ઓકે, જેમ કે આપણે વ્યવહારિક જગતનું એક ઉદાહરણ લેતા, હવે જે સમય છે અત્યારનો, હવે જે તહેવારોની જે શરૂઆત થશે અથવા તો જે તહેવારો ચાલી રહ્યા છે, નવરાત્રિ પર્વ, બજારમાં જે પણ કાંઈ લોકો ખરીદી કરે છે, પોતાની વપરાશી વસ્તુઓ, કપડાં, ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓ. ઓકે, તો આપણે એવું કહીએ છીએ કે બજારમાં હાલ તેજી છે, લોકો પોતાની વપરાશી વસ્તુઓ મેળવે છે, ખરીદે છે. નવરાત્રિ, દિવાળીનો પર્વ પૂર્ણ થયા બાદ હાલ જે બજારમાં લોકો ખરીદી કરી રહ્યા છે, કપડાની, વાહનોની, પોતાની વપરાશી વસ્તુઓની કે સોના ચાંદીના ઘરેણાની, એટલી ને એટલી ખરીદી નવરાત્રિ કે દિવાળી પર્વ પછી એટલી લોકો ખરીદી કરશે નહીં. પછી બજાર ઠંડુ પડશે, ખરીદી બજારની ઘટશે. ઓકે, હાલનો જે તબક્કો છે એને તેજીનો તબક્કો કહેવાય. શું? ઉચ્ચ કક્ષાએ, વ્યાપાર ઉચ્ચ કક્ષાએ હોય છે. ઓકે, લોકો વધુને વધુ ખરીદી કરતા હોય છે, બજારમાં ખાસો ઘસારો રહેતો હોય છે ગ્રાહકોનો. પોતાની વપરાશી વસ્તુઓ મેળવવા માટે લોકો બજારના સંપર્કમાં હોય છે. ઓકે, આ તબક્કાને તેજીનો તબક્કો કહેવાય. ઓકે, ઊંચી માત્રામાં ખરીદી થવી. તો વ્યાપાર ચક્રના તેજીના તબક્કામાં વ્યાપાર ઉચ્ચ કક્ષાએ હોય છે. ઓકે, અર્થતંત્રમાં વપરાશ અને માંગના ઊંચા દરના કારણે ઓકે નફો વધુ હોય છે. ઓકે, શું? નફાનું પ્રમાણ વધુ, વપરાશ, માંગ વધુ હોવાના કારણે ઉત્પાદન કરીને બજારમાં જે વેચાણ કરતા માધ્યમો છે એમનો નફો ઊંચો રહે છે. કારણ કે વ્યાપાર વધુ થાય, વધુને વધુ કસ્ટમરો, વધુને વધુ ગ્રાહકો વેપારીના સંપર્કમાં હોય, ખરીદી કરે, તો સ્વાભાવિક છે અર્થતંત્રમાં વેપારીઓનો નફો વધે છે. તો વપરાશ અને માંગ ઊંચી હોવાના કારણે નફાનું પ્રમાણ વધે છે. અને ત્રીજું લખવાનું, તેના પરિણામે મૂડીરોકાણ અને રોજગારીનો દર પણ ઊંચો જોવા મળે છે. ઓકે, વધુને વધુ માંગ થાય, એને વધુને વધુ વપરાશ થાય, વધુને વધુ માંગ થતાં, વપરાશ થતાં
તે વસ્તુ બનાવતા નવા એકમો સ્થપાય છે. નવા એકમો સ્થપાવે એટલે શું? મૂડીરોકાણ થવું. ઓકે, આજે માનો કે 2 વ્હીલર કે 3 વ્હીલર કે 4 વ્હીલર વાહનોની માંગ વધે તો વાહનોનું ઉત્પાદન વધવાનું, નવા એકમો સ્થપાવવાના અને એમાં પડી પાછી નવી રોજગારીનું સર્જન થવાનું. તેજીના તબક્કામાં ઉત્પાદન વધે, આવક વધે, રોજગારી વધે, એકંદરે આ દરેક વસ્તુઓ વધતી હોય છે અને તેજીનો તબક્કો કહેવાય. ઓકે, તો નવું મૂડીરોકાણ વધતા રોજગારીના દરમાં પણ ઊંચો વધારો જોવા મળે છે. નવું મૂડીરોકાણ થવું એટલે શું? નવા એકમો સ્થપાવવા. શા માટે? તો કે લોકોની માંગ વધુ છે, લોકોની વપરાશ વધુ છે. શા માટે લોકોની વપરાશની માંગ વધુ છે? તો કે એમની આવક વધુ છે, આવકના સ્તર એમના ઊંચા છે. આવકના સ્તર ઊંચો, આવક વધુ હોવાના કારણે કે પૂરતી માત્રામાં રોજગારી દરેકને મળી રહી છે પોતાની લાયકાત મુજબ, અપેક્ષા મુજબ, અને એના કારણે તેમની માંગ વધુ હોય છે. માંગ વધુ હોવાના કારણે તેનું ઉત્પાદન વધે છે, ઉત્પાદન વધતા તે નવા એકમો સ્થપાય છે અને સરવાળે ઉત્પાદન એમ કે વધે છે અને લોકોની રોજગારીનું પ્રમાણ પણ વધે છે. આને વ્યાપાર ચક્રનો પહેલો તબક્કો કહીશું આપણે, તેજીનો તબક્કો. ઓકે, તો આપણે એનો ખ્યાલ આવી ગયો છે. તેજી શું છે? તેજીનો માહોલ અર્થતંત્રમાં ક્યારે જોવા મળે છે? તો આને આપણે કહીશું તેજી. ત્યારબાદ બોલાય તેજી મંદી, પણ સીધું જ તેજીમાંથી મંદીમાં અર્થતંત્ર પરિણમતું નથી. એની વચ્ચે પાછો એક સ્ટેપ આવે છે. કયો? તો કે બીજા નંબરનો સ્ટેપ આવશે ઓટ. હવે આપણે જોઈએ છે બીજો તબક્કો ઓટ. ઓકે, વ્યાપાર ચક્રનો બીજો તબક્કો ઓટ. ઓકે, ઓટ તેજીમાંથી મંદી તરફ જતા મધ્યમ માર્ગ એટલે કે ઓટ. ઓકે, તેજીનો અંત આવતા ઓટ શરૂ થાય છે. ઓકે, અર્થતંત્રમાં જ્યારે તેજીનો માહોલ ઓસરે છે, તેજીની સ્થિતિ ધીરે ધીરે ઓછી થતી જાય છે, ત્યારે અર્થતંત્રમાં ઓટની શરૂઆત થાય છે. મેં હમણાં કીધું ને, તેજી અને મંદી વચ્ચેનો તબક્કો. સીધું તેજીમાંથી અર્થતંત્ર મંદીમાં નથી બની જતું. ઓકે, પણ ઓટ તરફ એની ગતિ હોય છે. ઓકે, તેજીની પરિસ્થિતિમાં હમણાં શીખ્યું આપણે કે માંગ, વપરાશ ઊંચી માત્રામાં હોય છે. ઓકે, તે પરિસ્થિતિ ઓસરતા ઓટની શરૂઆત થાય છે. ઓટની અંદર પહેલો પોઈન્ટ લખવાનો, તેજીનો અંત આવતા ઓટ શરૂ થાય છે. બીજું, નફાની આશાએ મૂડીરોકાણ વધતા જાય છે. શું? વેપારીઓને તેજીની સ્થિતિમાં ઊંચામાં ઊંચો નફો હોય છે. ઓકે, માટે નવું મૂડીરોકાણ થતું હોય છે. આ પરિસ્થિતિમાં પણ ટકી રહેવા વેપારીઓ ઊંચો નફો મેળવવા શું કરે છે? મૂડીરોકાણ વધુ કરે છે. ઓકે, ત્રીજો પોઈન્ટ લખો, સાધનોની માંગ વધતા તેમની કિંમતો વધવા લાગે છે. ઉત્પાદનના સાધનો, જમીન, મૂડી, શ્રમ જેવા, ઓકે, એની માંગ વધતા તેની કિંમતો પણ વધવા લાગે છે. દરેકને મળતા વેતનના પ્રમાણમાં પણ વધારો જોવા મળે છે. અને છેલ્લે, તેથી ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો થતાં નફાકારકતા ઘટવા લાગે છે. ઓકે, ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો થતાં જે વેપારીઓને તેજીની સ્થિતિમાં જે નફો મળે છે તે નફાનું પ્રમાણ ઘટવા લાગે છે. ઓકે, તો એની અંદર એક એનો ખ્યાલ અને 3 પોઈન્ટ બીજા લખવાના છે. આને ઓટની સ્થિતિ આપણે કહીશું. તેજીમાંથી અર્થતંત્ર ધીરે ધીરે ઓટ તરફ પ્રયાણ કરે છે. મંદી અને સુધારણા આ તબક્કો ત્રીજો અને ચોથો છે. પણ તેની પહેલાં આ સમગ્ર તેજી મંદીની ઘટના હું તમને એક સામાન્ય સંજ્ઞા સૂચિ સ્વરૂપે સમજાવી દઉં કે તેજી મંદીની ઘટમાળ શું છે અને કેવી રીતે સર્જાય છે. ઓકે, સામાન્ય એની કોઈ આ પર્ટિક્યુલર આકૃતિ નથી, પણ તેજી મંદીની ઘટમાળ અર્થતંત્રમાં કેમ ચાલે છે તેનો એક તમને સામાન્ય ખ્યાલ આપી દઉં. હવે આપ જુઓ છો કે આ
તેજી છે, આ ઓટ છે, આ મંદી છે. ઓકે, સુધારણા. સમગ્ર અર્થતંત્રનો ઘટનાક્રમ આવી રીતે ચાલે છે. ઓકે, બોલાય માત્ર તેજી મંદી. ઓકે, પણ તે તેજી મંદી 4 તબક્કામાંથી પસાર થાય છે. અહીં આપણે જોવો છો કે આ ઘટના જે છે આ તેજી છે. ઓકે, હાઈએસ્ટ સપાટીએ બજાર પહોંચ્યું હોય આટલી પરિસ્થિતિ તેજી છે. તેજીની પરિસ્થિતિ ઓસરતા બજારમાં મંદીનો માહોલ જોવા મળે છે, ઓટ તરફ જતા. ઓકે, આ જે પરિસ્થિતિ છે આ ઓટ છે, ઓટથી મંદી તરફ, અને વળી પાછું અર્થતંત્ર સુધારામય બનતા ઓકે તેને સુધારણા કહેવાય. સમગ્ર ઘટનાક્રમ અર્થતંત્રનો વ્યાપાર ચક્રનો સમગ્ર ઘટનાક્રમ 4 તબક્કામાં છે. ઓકે, જે વિગતે આપણને એનો ખ્યાલ આવી જાય કે તેજી મંદી એ શું છે. ઓકે, અહીં તમે જુઓ છો આ તેજી છે, આ મંદી છે. ઓકે, આ તેજી છે, આ મંદી છે. આમ સમગ્ર અર્થતંત્ર એ વ્યાપાર ચક્રના આવા તબક્કામાંથી પસાર થાય છે. તેજી શું છે? ક્યારે તેજીની સ્થિતિ ઓસરતા ઓટ એ સમગ્ર અર્થતંત્રને મંદીની ઊંડી ખાઈમાં ધકેલી જાય છે, અને વળી પાછું અર્થતંત્ર મંદીની ઊંડી ખાઈમાંથી એ મુસીબતોમાંથી ધીરે ધીરે સુધારણા તરફ ગતિ કરે છે, અને સુધારણાની સ્થિતિ વળી પાછું તેજીમય બને છે. સમગ્ર અર્થતંત્રની આ સાયકલ છે, આ વ્યાપાર ચક્રની ઘટનાક્રમ છે, જે આ એક સામાન્ય એક એની સંજ્ઞા સૂચિથી એની પ્રતિકૃતિથી તમે આ ખ્યાલ આવી શકે. તેજી શું છે, મંદી શું છે, ઓટ શું છે, અને સુધારણા શું છે. ઓકે, તો આપને એનો ખ્યાલ આવ્યો હશે. તેજી, ઓટ, મંદી અને સુધારણા. ઓકે, તો આપણે હવે ત્રીજા તબક્કાની વાત કરીએ. વ્યાપાર ચક્રનો ત્રીજો તબક્કો આવશે મંદી. ઓકે, મંદી ઓટથી શરૂ થયેલી પ્રક્રિયા ધીમે ધીમે અર્થતંત્રને મંદીની ઊંડી ખાઈમાં ધકેલી દે છે. ઓકે, સો ત્રીજો તબક્કો વ્યાપાર ચક્રનો મંદી. સમગ્ર અર્થતંત્ર મંદીમય એવું આપણે ક્યારે જાણીએ છીએ, સમજીએ છીએ? ઓટથી શરૂ થયેલી પ્રક્રિયા ધીમે ધીમે અર્થતંત્રને મંદીની ઊંડી ખાઈમાં ધકેલી દે છે. ઓકે, તો સમગ્ર અર્થતંત્રમાં આ મંદીની સ્થિતિ ઓકે, આ તેજી છે, આ સ્થિતિ મંદી છે. ઓકે, સમગ્ર અર્થતંત્રમાં ઉત્પાદન ઘટે છે, માંગ ઘટે છે, વપરાશ ઘટે છે. તેના પરિણામે લોકોની રોજગારી ઘટે છે, અને રોજગારી ઘટતા આવક ઘટે છે, અને વળી પાછી આવક ઘટતા લોકોની માંગ ઘટે છે. માંગ અને વપરાશ ઘટતા ઉત્પાદનનું પ્રમાણ ઘટે છે.
એકમો શ્રમિકોને છૂટા કરી દે છે અને ઘણા બધા એકમો બંધ પણ થઈ જાય છે. ઓકે, લોકો બેરોજગારીનો સામનો કરે છે. તેજીમય વાતાવરણ દેશ અર્થતંત્રમાંથી સંપૂર્ણ ઓસરી જાય છે અને પછી જે માહોલ સર્જાય છે તે મંદીનો માહોલ જોવા મળે છે. એટલે અર્થતંત્રમાં મંદીની સ્થિતિ, ઓકે, નીચેનો જે યુ આકારનો જે ભાગ છે તે મંદીની સ્થિતિનો નિર્દેશ કરે છે. ઓકે, તો ત્રીજો તબક્કો યાદ રાખવાનો છે મંદી. ઓઠથી શરૂ થયેલી પ્રક્રિયા સમગ્ર અર્થતંત્રને મંદીની ઊંડી ખાઈમાં ધકેલી દે છે. ઓકે, બીજો પોઈન્ટ લખવાનો, માંગમાં ઘટાડો પુરવઠાની છત સર્જે છે. સ્વાભાવિક છે, માંગનો ઘટાડો થાય, લોકોની વપરાશ ઘટે તો જે ચીજવસ્તુઓ બની અને વેચાણ માટે જે બજારમાં આવી ગઈ છે, ઓકે, જેને આપણે પુરવઠો કહીએ છીએ, તે પુરવઠોની છત સર્જે છે. પુરવઠાની છત સર્જવી એટલે માંગ ઘટે તો વસ્તુઓ તો વપરાશ થયા વગરની પડી રહેવાની. ક્યાં? તો કે બજારમાં, માર્કેટમાં. જે પુરવઠા સંદર્ભે છે તે માંગ ઘટતા પુરવઠાની છત સર્જાય છે. ઓકે, કિંમતો ઘટવાનું એમ કે વલણ જોવા મળે છે અને જે નફો ઘટાડે છે. ઓકે, કિંમતો ઘટવાનું વલણ જોવા મળે છે અને સરવાળે તે નફો ઘટાડે છે. કઈ સ્થિતિ? તો કે મંદીની સ્થિતિ. ઓકે, જેની મેં તમને એક આખી પ્રક્રિયા, એક એની આખી સાયકલ સમજાવી. ઉત્પાદન ઘટે તો માંગ ઘટે, માંગ ઘટે તો રોજગારી ઘટે, રોજગારી ઘટે તો આવક ઘટે. આમ આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ અર્થતંત્રમાં ચાલે છે. ઓકે, એટલે મંદીમય વાતાવરણમાં નફાનું પ્રમાણ ઘટે છે અને નફાનું પ્રમાણ ઘટતા ઘણીવાર વેપારીઓ તે લોકો ઉત્પાદન પણ ઘટાડે છે, શ્રમિકોને કામ ઉપરથી છૂટા કરી દે છે, જરૂરિયાત મુજબનો જ શ્રમિકોનો વર્ગ કામે રાખે છે અને જે તેજીની સ્થિતિમાં જે બધા જ વ્યક્તિઓને કામ મળતું હોય છે તેવી સ્થિતિ, તેવી રોજગારીની સંપૂર્ણ સ્થિતિ મંદીમાં હોતી નથી. એટલે ત્રીજો તબક્કો થયો મંદી. અને ચોથો ને છેલ્લો તબક્કો છે સુધારણા. પાછું અર્થતંત્ર ધીરે ધીરે સુધારણા તરફ ગતિ કરે છે. આકૃતિ મુજબ, અહીંયા આકૃતિ મુજબ આ સ્થિતિ, ઓકે, સુધારણા. અર્થતંત્ર પાછું સુધારા તરફ ગતિ કરતી હોય તેવી સ્થિતિ. ચોથો તબક્કો છે સુધારણા. તેમાં પહેલા પોઈન્ટમાં અર્થ સ્વરૂપે લખવાનું, અર્થતંત્રમાં આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં સુધારો થતાં સુધારણાનો તબક્કો શરૂ થાય છે. ઓકે, ચોથો તબક્કો વ્યાપાર ચક્રનો સુધારણા. અર્થતંત્રમાં આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં સુધારો થતાં સુધારણાનો તબક્કો શરૂ થાય છે. અર્થતંત્ર પાછું સુધારામય બને છે. જે મંદીનો માહોલ અર્થતંત્રમાં હતો, માંગ ઓછી હતી, ઉત્પાદન ઓછું હતું, રોજગારી ઓછી હતી, આવક પ્રાપ્તિ ઓછી હતી, એના કારણે માંગ અને વપરાશ પણ ઓછો હતો અને એના કારણે નફાકારકતા ઓછી હતી. મંદીની સ્થિતિ પાછું એક સુધારણાની આશાએ, ઓકે, તે સમગ્ર અર્થતંત્ર પાછું એમ કે ઉપર તરફ ગતિ કરે છે. સુધારણાની સ્થિતિમાં વળી પાછું લોકોની ધીરે ધીરે માંગ વધે છે, રોજગારી પૂરતી માત્રામાં મળે. સૌ પ્રથમ રોજગારી પ્રાપ્ત થાય છે તો આવક પ્રાપ્તિના કારણે ધીરે ધીરે એમની માંગ, એમની વપરાશ
માંગ અને વપરાશના કારણે એનું ઉત્પાદન વધવાના કારણે નવા એકમો, વળી પાછી આ સ્થિતિનું સર્જન થાય છે. તો સુધારણામાં અર્થતંત્રમાં આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં સુધારો થતાં સુધારણાનો તબક્કો શરૂ થાય છે. ઓકે, પહેલો પોઈન્ટ એના ખ્યાલ સ્વરૂપે લખો છો. બીજું છે અર્થતંત્રમાં વ્યાપક નિરાશામાંથી આપમેળે ખરીદી તરફી વાતાવરણ સર્જાય છે. સમગ્ર અર્થતંત્ર જે નિરાશામય બન્યું હતું, મંદીમય જે બન્યું હતું, તે ધીરે ધીરે આપમેળે સુધારા તરફ ગતિ કરતું જાય છે. ઓકે, અને ત્રીજો પોઈન્ટ, આમ માંગ વધતા નફાની આશા સર્જાય છે અને રોજગારી વધે છે. લોકોની માંગ અને વપરાશ વધે એટલે નફાની આશા સર્જાય છે, નવા એકમોની આશા, નવા એકમો, નવા મૂડીરોકાણ અને તેના કારણે નવી રોજગારીનું સર્જન થાય છે. અને વળી પાછું અર્થતંત્ર સુધારણા તરફથી અહીં આકૃતિ મુજબ પાછું એમ કે તેજીમય બને છે. તો આ સ્થિતિ તેજીની. ઓકે, જે અમને આપને શીખવ્યું. તેજીમય પાછું સમગ્ર માહોલ સર્જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સિમ્પલ, એકદમ સરળતાથી જો એને આપ ધ્યાનપૂર્વક એક વખત સમજી લેશો તો આવડી જાય એવો પ્રશ્ન છે. 4 તબક્કામાં આખો પ્રશ્ન ડિવાઈડ છે. ઓકે, તેજી, ઓટ, મંદી અને સુધારણા. બરાબર, સમગ્ર અર્થતંત્રની ઘટના બોલાય તેજી મંદી, પણ એ તેજી મંદી આવી રીતે 4 ઘટનાઓમાં આ ઘટનાક્રમમાંથી તે પસાર થાય છે. ઓકે, તો અહીંયા આપણો એવો 2 માર્ક્સ અને 3 માર્ક્સ ઉપયોગી પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે, જેને આપણે સરસ રીતે સમજવાનું છે, રીડિંગ કરવાનું છે અને તેને નોટમાં આપણે સરસ રીતે એનો હોમવર્ક કરવાનું છે. વ્યાપાર ચક્રની વ્યાખ્યા આપી તેના આધારે વ્યાપાર ચક્રના મહત્ત્વના તબક્કાઓ સમજાવો. તો સૌપ્રથમ પહેલાં 2 વ્યાખ્યા આપણે લખવાની છે, જે મેં આપને શરૂઆતમાં શીખવાડી. હેબ્રલના મતે અને હોટ્રેના મતે. હેબ્રલ નામની વિદેશી એવી અર્થશાસ્ત્ર વ્યક્તિ અને હોટ્રે, ઓકે, બંને પોતપોતાના મત મુજબ વ્યાપાર ચક્રની વ્યાખ્યા આપે છે. ત્યારબાદ વ્યાપાર ચક્રના તબક્કા. તો કેટલા તબક્કા યાદ રાખવાના છે? કેટલા ભાગમાં? 4 ભાગમાં. તેજી, ઓટ, મંદી અને સુધારણા. સીધું જ તેજીમાંથી મંદી તરફ અર્થતંત્ર જતું નથી, પણ આ એનો ક્રમ છે. આ રીતે આપણે એને યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, તો અહીંયા વ્યાપાર ચક્રના તબક્કાઓનો પ્રશ્ન આપણો સંપૂર્ણ પૂરો થાય છે, જે આપણે બરાબર શીખવાનો છે અને આગળ વધવાનું છે. હવે પછીના વિડીયોમાં ફરી મુલાકાત થશે. નમસ્કાર.